Welcome dear students. I Professor G.S. Mahalle welcomes you all in this video lecture. Students, in today's lecture, we will be discussing Venturi meter. We have discussed the construction of Venturi meter in last lecture. Let me revise it for you. See here, this is the pipe through which the liquid is flowing. Is it visible to you? Okay. And let me draw a bigger diagram. This is the pipe through which the liquid is flowing, whose flow rate is to be measured. To measure this flow rate, we will do a arrangement in which there will be a convergent section, throat, and a divergent section. And then we will continue that pipe as it is. Is it clear, dear student friends? If you see here, you can see here a convergent section, a throat, and a divergent section. And to measure the discharge, we have to use this device, and this device is called as the manometer. See here students, we have discussed the manometer in previous lectures. What is manometer? Manometer is used to manometer is used to measure the pressure. Is it clear? Manometer is used to measure the pressure. This will be a different liquid and this will be a different liquid, that we will discuss later on. Okay, and this would be our H. Okay, this reading will be our X actually, and from that X we have to calculate H. Here the pressure will be higher and here the pressure will be lower. Is it clear? Is it clear up to now? Now see here. See here, let me explain it with a proper, we can say, concept. Dear students, I have explained you in our previous lecture, but let me also revise it. See here, we called inlet as section 1 and throat as section 2. Okay, between section 1 and 2, what is happening here? Here area A1 and here area is A2. We can see from the diagram that area A1 is greater than area A2. That means the continuity equation A1 V1 is equals to A2 V2. As we can see here, A2 is reducing, that means V2 is increasing. Is it clear? That means V2 is more. And we know also the Bernoulli's equation. If we apply Bernoulli's equation between section 1 and 2, what we can say, P1 upon rho g plus V1 square upon 2g is equals to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g. From this equation, we can see that if V2 is increasing, P2 is decreasing. If V2 is increasing, P2 is decreasing. That means what? That means pressure at the throat will be very less and pressure at the inlet will be high. As compared to pressure at the inlet, pressure at the throat will be less. That's why this liquid will move like this, and what we can say, we are getting X. But is it our X which we have to measure actually? So no, we have to actually convert this X into H, because this X will be of the some oil or certain liquid and H will be of the liquid flowing inside the Venturi meter. So there is a conversion. Let me explain you the conversion. For this case, if inverted case will be there, then actually H is equals to X. We can say SH upon SO minus 1 for the differential U2 manometer, and for the inverted case, H is equals to X 1 minus SL upon SO. That portion has been discussed in fluid power 1. That is not important as per our syllabus and not actually required for us. Main concept is required for us, which we are discussing here. Inlet and throat. Is it clear? And there is a pressure difference and we are measuring just X, and from X we can calculate discharge. How? That formula which we have to derive here. Is it clear, dear students? Have you understood the basic terminology which is required to study this topic? Now we will discuss the
derivation. Now we will discuss the derivation. See here, to discuss the derivation, dear students, let me clearly explain you each and every term. You have understood convergent section, through that divergent section. Now we know continuity equation for this case. Continuity equation आपल्याला माहित आहे. ठीक आहे. आता आपण काय म्हणू, कंटिन्युटी इक्वेशन मी परत लिहितो. ठीक आहे, इथे लिहून ठेवतो q इज इक्वल्स टू a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2. आता आपण अप्लाय करू बर्नॉलीज इक्वेशन बाय अप्लाइंग बर्नॉलीज इक्वेशन. काय म्हणू आपण, ऍट सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2 मध्ये आपण अप्लाय करू. काय म्हणू, p1 अपॉन रो g प्लस v1 स्क्वेअर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू p2 अपॉन रो g प्लस v2 स्क्वेअर अपॉन 2g. आता काय म्हणू आपण, z1 इज इक्वल्स टू z2, कारण हे काय एका सेम लेवलला आहे, त्यामुळे काही अडचण आहे कोणाला नाही. मग आपण काय म्हणू, इथे आपण काय करू, p1 अपॉन रो g मायनस p2 अपॉन रो g, p1 अपॉन रो g मायनस p2 अपॉन रो g इकडे घेऊन येऊ. p1 अपॉन रो g मायनस p2 अपॉन रो g इज इक्वल्स टू v2 स्क्वेअर अपॉन 2g मायनस v1 स्क्वेअर अपॉन 2g. हे दिसतंय का तुम्हाला, दिसतंय बोर्डवर लिहिलेलं. ठीक आहे, मी सांगितलं बघा तुम्हाला काय लिहिलं आहे ते तर. ठीक आहे, इज इट क्लिअर. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. ओके, आता क्लिअर आहे. आता बघा डिअर स्टुडंट्स, आता काय करू आपण, इथे आपण एक काम करू. आता याच्यामध्ये आपण p1 अपॉन रो g मायनस p2 अपॉन रो g ही जी टर्म आहे, हे म्हणजे काय आहे, दिस इज नथिंग बट h. याला आपण h म्हणू शकू का, हो, कारण हे कसं आहे तयार झालेलं आहे, हे काय प्रेशर इथला सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2 मधला डिफरन्स आहे, त्यामुळे आपण त्याला h म्हणू शकतो का, हो h म्हणू शकतो, आपण त्याला h असं म्हणू. therefore h इज इक्वल्स टू, इथे लिहितो मी, h इज इक्वल्स टू v2 स्क्वेअर अपॉन 2g मायनस v1 स्क्वेअर अपॉन 2g. बरोबर आहे, v2 स्क्वेअर अपॉन 2g मायनस v1 स्क्वेअर अपॉन 2g. बरोबर आहे, हे अडचण नाही आहे कोणाला. मग आपण v1 च्या ऐवजी काय लिहू शकतो, आपण बघा, समजताय तुम्हाला, कारण q इज इक्वल्स टू काय, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, त्यामुळे v1 च्या ऐवजी काय लिहू शकतो आपण, a2 v2 अपॉन a1 असं लिहू शकतो आपण v1 च्या ऐवजी. तसं आपण लिहू इथे बघा. आता h इज इक्वल्स टू काय करू आपण, v2 स्क्वेअर अपॉन 2g मायनस a2 स्क्वेअर v2 स्क्वेअर अपॉन 2g. बरोबर आहे, a2 स्क्वेअर मायनस v2 स्क्वेअर अपॉन 2g. आता काय करू आपण, याच्यामध्ये h इज इक्वल्स टू v2 स्क्वेअर कॉमन काढू. v2 स्क्वेअर अपॉन 2g जर कॉमन काढला आपण, तर ब्रॅकेट मध्ये काय भेटणार आहे आपल्याला, बघा, 1 मायनस a2 स्क्वेअर. बरोबर आहे, 1 मायनस a2 स्क्वेअर. दिसतंय तुम्हाला बोर्डवर लिहिलेलं व्यवस्थित, येस और नो. आता काय करू आपण, v2 ला या साईडला ठेवू आणि बाकी टर्म्स त्या साईडला ठेवू. म्हणजे काय करू आपण इथे, हे समजतंय तुम्हाला, काही अडचण नाही आहे कोणाला इथे, येस और नो. समजलंय का सर्वांना, समजतंय का. हा डिअर स्टुडंट्स, आपण v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 अपॉन a1 लिहायचं आहे ना, तर आपण इथे a1 लिहिलेलं आहे. बरोबर, इथे a1 स्क्वेअर येईल आणि इथे a1 स्क्वेअर येईल. ठीक आहे, समजलंय तुम्हाला, येस और नो. इथपर्यंत क्लिअर आहे. या साईडचं तुम्ही लिहिलं असणार आहे, लेफ्ट साईडचं मी ते रफ करतो. आता इथपर्यंत समजलंय तुम्हाला. आता काय करू आपण, बघा इथे काय करू, h इज इक्वल्स टू काय करू आपण, v2 स्क्वेअर अपॉन 2g, ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिता येईल आपल्याला, इथे a1 स्क्वेअर अपॉन a1 स्क्वेअर असं लिहिता येईल आपल्याला. त्यामुळे आपण a1 स्क्वेअर मायनस a2 स्क्वेअर अपॉन a1 स्क्वेअर असं लिहिता येईल का आपल्याला, सांगा तुम्ही. आता इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट आहे, यू शुड नो दिस, इट इज व्हेरी सिम्पल ऍक्च्युअली. नाउ वी विल कंटिन्यू विथ v2 स्क्वेअर ऑन वन साइड आणि हा टॉइस g h आणि हा a1 स्क्वेअर आणि खाली काय येईल a1 स्क्वेअर मायनस a2 स्क्वेअर. बरोबर आहे, अँड वी विल टेक अंडर रूट, कारण आपल्याला v2 पाहिजे. आपण काय करू, v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh इंटू a1 आणि खाली काय म्हणू आपण, अंडर रूट a1 स्क्वेअर
minus a2 square, a1 square minus a2 square. Now we will rub this side. ही साइड आपण रब करू. बघा आता काय होईल इथे. V2 चे आन्सर आलेला आहे आपलं, पण V2 म्हणजे आपला Q असतो का? तर नाही. Q म्हणजे काय असतं? A1 V1 and A2 V2. तर आपण काय करू? टू कॅल्क्युलेट Q we will use here Q is equals to A2 V2. Q is equals to काय? A2 V2. मग V2 चा आन्सर तर आपल्याला आलेला आहे. We will just multiply it by A2. A2 जर आपण त्याला मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल इथे? Yes, Q is equals to A1 A2 under root 2GH upon under root A1 square minus A2 square. हे समजलंय का तुम्हाला? This is what? This is the discharge. Discharge through the Venturi meter. But this is the discharge through the actual Venturi meter. We can say this is the theoretical discharge, not actual. This is the theoretical discharge. Because we have not taken coefficient of discharge. Coefficient of discharge काय असते मग? तर if we have taken the actual discharge, so actual discharge will be what? Actual discharge will be coefficient of discharge into theoretical discharge. म्हणजे काय होईल? तर CD A1 A2 under root 2GH upon under root A1 square minus A2 square. हे समजतंय तुम्हाला? हा काय झाला? ऍक्च्युअल डिस्चार्ज. ऍक्च्युअल डिस्चार्ज समजलाय आता? ऍक्च्युअल डिस्चार्ज समजलाय तुम्हाला? तर ऍक्च्युअल डिस्चार्ज हा जो असतो याच्यामध्ये सीडी टर्म येत आहे. सीडी टर्म म्हणजे काय असते? तर सीडी इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. असं का बरं केलंय आपण? तर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्जची व्हॅल्यू मी तुम्हाला सांगतो 0.96 to 0.99. मग हे काय असते? इट शोज द ॲक्युरेसी ऑफ व्हेंचुरी मीटर. सी दिस सेम फॉर्म्युला इज अप्लिकेबल फॉर द ओरिफिस मीटर, बट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, द व्हॅल्यू ऑफ CD for orifice meter is ranges between 0.6. So see here difference between Venturi meter and orifice meter, that Venturi meter is 99% efficient and the orifice meter is 60% efficient only. CD म्हणजे काय असते? तर CD आपण कसं काढतो? How we calculate CD? CD is actually we determine, for example we know a known, आपण फ्लो रेट पास करू याच्यामधून. नॉन फ्लो रेट 100 मीटर क्यूब पर सेकंड, हा खूप जास्त झाला ऍक्च्युली. वी कॅन से 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड. हा जो आहे आपण 0.1 मीटर पर सेकंड एवढा फ्लो रेट आपल्याकडे आहे, आपल्याला नोन आहे तो. आणि आपण व्हेंचुरी मीटर मधून जर मेजर केला तर व्हेंचुरी मीटर आन्सर किती देत आहे? 0.011. 0.1 होता, 0.11 ते आन्सर येतं बघा. 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड हा फ्लो रेट होता आणि व्हेंचुरी मीटर आन्सर किती? 0.11 मीटर क्यूब पर सेकंड. किंवा व्हेंचुरी मीटर आन्सर किती शकते? 0.99 मीटर क्यूब पर सेकंड. समजताय का तुम्हाला कितीचा डिफरन्स येत आहे? 0.01 चा डिफरन्स. म्हणजे किती? 1% चा डिफरन्स. म्हणजे किती पर्सेंट इफिशियंट आहे हा? 99%. म्हणजे सीडी किती असेल याचा? 0.99. समजताय का तुम्हाला? येस ऑर नो? आर यू गेटिंग दिस? तो हा एक सिंपल असा फंडामेंटल गोष्ट आहे जे मी तुम्हाला समजावून सांगायचा प्रयत्न करताय की CD is the coefficient of discharge, and depending upon that CD we can comment on the actual or theoretical discharge. Now dear students, तुम्हाला व्हेंचुरी मीटर बद्दल सर्व काही समजलं असेल. तर व्हेंचुरी मीटर is a device which is used to measure the flow rate, and व्हेंचुरी मीटर is being used widely. It has the wide applications, industrial application basically, which is used to measure the flow rate. आणि तुम्हाला आणखी डिटेल मध्ये सांगायचं झालं तर व्हेंचुरी मीटर हे ॲक्युरेसी जे आहे ॲज कम्पेअर टू वी कॅन से ओरिफिस मीटर. पण ओरिफिस मीटर आतापर्यंत आपण बघितलेलं नाहीये, त्यामुळे आपण जास्त कंपॅरिझन घेऊ नये. फक्त एक कंपॅरिझनचा पॉईंट दॅट इज इम्पॉर्टंट तो म्हणजे हा की व्हेंचुरी मीटर इज ॲक्युरेट दॅन दी ओरिफिस मीटर. बाकीचे डिफरन्सचे पॉईंट वी विल डिस्कस ॲट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑफ ओरिफिस मीटर. सो डिअर स्टुडंट्स, इथे आपलं व्हेंचुरी मीटर संपलेलं आहे. व्हेंचुरी मीटर डेरिव्हेशन आपलं संपलेलं आहे. आय हॅव ट्राईड टू कव्हर अप व्हेरी फास्ट, व्हेरी क्विक, बिकॉज वी आर इन ऑनलाईन टीचिंग मोड and this topic which you have already learned in second year. तर बघा मी आणखी व्हेंचुरी मीटरला थोडं सिम्प्लिफाईड करून तुम्हाला परत समजून सांगतो. कारण क्वेश्चन ऑन द व्हेंचुरी मीटर मे आस्क इन द युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन फॉर यू, and in that case you will be able to explain the venturi meter in, we can say, in very detailed manner. Now see, याच्याबद्दल तुम्हाला मला सांगायचं काय आहे परत बघा. दिस इज द पाईप
through which the fluid is flowing, and we have attached a convergent section here, throat, and a divergent section here. And okay, now see, this length of the convergent section will be less as compared to the length of the divergent section, and angles are also very, we can say this is a sharp angle 22 डिग्री पर्यंत असतो, आणि दिस इज व्हेरी लेस अँगल 5 to 7 डिग्री पर्यंत असतो. ओके, आणि याचं काय असते, थ्रोटची डायमीटर आणि विड्थ ही सारखीच असते. इज इट क्लिअर डिअर स्टुडंट्स? याच्यामध्ये काय सांगायचं झालं तुम्हाला आणखी, तर या दोघांमध्ये काय असते अटॅच, एक मॅनोमीटर. मी तुम्हाला आधीच्या डायग्राम मध्ये कसं काढून दाखवलं होतं, इन्व्हर्टेड मॅनोमीटर काढून दाखवलं होतं. या केसमध्ये तुम्हाला मी सिंपल मॅनोमीटर काढून दाखवतो, सो तुम्हाला अंडरस्टँडिंग तुमची थोडीशी क्लिअर होऊन जाईल. तर सिंपल मॅनोमीटर मध्ये काय होईल, प्रेशर कुठे जास्त असेल तुम्ही सांगा मला, यू टेल मी व्हेअर द प्रेशर विल बी हायर. तर प्रेशर हायर असेल कुठं, इथे इनलेटवर, आणि कुठं कमी असेल इथे थ्रोटवर. त्यामुळे काय होईल, दिस लिक्विड विल पुश दिस लिक्विड डाऊनवर्ड. समजताय का तुम्हाला, याला डाऊनवर्ड पुश करेल, त्यामुळे हा काय होईल, वर जाईल असा. इज इट क्लिअर? अँड दिस विल बी दी एक्स. हा काय असेल, एक्स. दिस विल बी दी एक्स. बट डू वी ऍक्च्युअली टेक एक्स इन अवर कॅल्क्युलेशन? नो डिअर स्टुडंट्स, आपण एच घेतो, एच. मग एच आणि एक्सचं काही रिलेशन असेल तर एच इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एस एच अपॉन एस ओ मायनस 1. हे रिलेशन खूप महत्वाचं आहे. एस एच म्हणजे काय, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ दी हायर फ्लुइड. हायर म्हणजे काय असेल, मर्क्युरी किंवा कोणतंही हायर फ्लुइड, असा मॅनोमेट्रिक फ्लुइड ज्याची डेन्सिटी या फ्लुइड पेक्षा जास्त असेल. कारण आपण युट्यूब मॅनोमीटर मध्ये, तुम्हाला मी सांगतो, युट्यूब मॅनोमीटर मध्ये असा फ्लुइड यूज करतो, मॅनोमेट्रिक फ्लुइड, ज्या मॅनोमेट्रिक फ्लुइडची डेन्सिटी या दोन्हीही पाईप पेक्षा काय असते, जास्त असायला पाहिजे, तरच तो आपल्याला प्रॉपर रीडिंग दाखवेल. आणि आपण इन्व्हर्टेड केस जी यूज केली होती, इन्व्हर्टेड केस मध्ये काय करत असतो आपण, इन्व्हर्टेड केस मध्ये जो मॅनोमीटर असतो तो कसा असतो, हा असा असतो, बरोबर आहे. इन्व्हर्टेड केस मध्ये मॅनोमीटर कसा असतो, हा असा असतो. आणि याच्यामध्ये हे जे मॅनोमेट्रिक फ्लुइड आपण यूज करतो, हे मॅनोमेट्रिक फ्लुइड जे असते हे SL आपण याला म्हणतो. हे या दोघांपेक्षाही, या पाईप मधल्या आणि या पाईप मधल्या पेक्षाही काय असतं, लाईट असायला पाहिजे. इथे एचचा फॉर्म्युला काय होईल, एच इज इक्वल्स टू एक्स 1 मायनस SL अपॉन SO. So that we will discuss, म्हणजे that we have already discussed in fluid power. इथपर्यंत क्लिअर आहे तुम्हाला? इथपर्यंत तुम्हाला समजलं व्हेंचुरोमीटर. सो व्हेंचुरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो, आणि कन्वर्जंट, डायव्हर्जंट, थ्रोट, every section, every portion will be clear to you. So dear students, we will stop here today. In next lecture we will discuss orifice meter. Thank you very much.